3 بجنے کے کچھ ہی دیر کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور اس وقت کی اپڈیٹس یہ ہیں کہ شیخ رشید کی درخواست سے ضمانت مسترد ہو چکی ہے اور عدالت نے شیخ رشید کی درخواست سے ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری پر قتل کی سازش کے الزام سے متعلق کیس میں سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی ضمانت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اس درخواست سے ضمانت کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ اسلام آباد میں سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کی درخواست سے ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے کی اور جج نے شیخ رشید کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کے مطابق شیخ رشید عمران خان کے قتل کی سازش کا حصہ نہیں۔ اس پر وکیل کا کہنا تھا کہ شیخ رشید نے عمران خان کے بیان کا حوالہ دیا اور کہا جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شیخ رشید کا بیان نشر ہونے سے 2 روز قبل ہی مقدمہ درج ہو گیا تھا۔ شیخ رشید کے وکیل کا کہنا تھا کہ پولیس کے سامنے بھی قتل ہو جائے تو مقدمہ اتنی جلدی درج نہیں ہوتا۔ پولیس نے خود انکوائری کی اور مقدمہ بھی درج کر دیا۔ پولیس کو چاہیے تھا کہ شیخ رشید کا موقف لیتی اور اس پر قتل کی سازش کے حوالے سے تفتیش کرتی، لیکن الٹی گنگا بہہ گئی۔ عمران خان کا بیان حقیقت پر مبنی ہے۔ عمران خان کے خلاف قتل کی سازش ہو رہی ہے جس پر مقدمہ نہیں بنایا جا رہا، البتہ آصف زرداری کی بدنامی پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ تو سابق صدر آصف زرداری پر قتل کی سازش کے الزام سے متعلق کیس میں سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی ضمانت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور شیخ رشید کی درخواست سے ضمانت کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے شیخ رشید کی درخواست سے ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ کچھ دیر قبل یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور 3 بجے کا وقت دیا گیا تھا اور تقریباً 3:09 پر یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ سنایا گیا ہے درخواست سے ضمانت کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو عدالت نے شیخ رشید کی درخواست سے ضمانت پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جو سماعت ہوئی اس پر وکیل کا کیا کہنا تھا، کیا آرگیومنٹس ہوئیں اور اس وقت جو یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اس پر مزید ڈیٹیلز لے لیتے ہیں۔ حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حسیب۔ جی بالکل، یہ شیخ رشید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست کے اوپر آج جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں سماعت ہوئی تھی۔ وکلاء دونوں جانب سے عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ پروسیکیوٹر جو تھے عدنان، ان کی جانب سے ضمانت کی درخواست کی مخالفت کی گئی تھی، جبکہ شیخ رشید کے جو وکلاء تھے ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ان سے تفتیش مکمل کی جا چکی ہے، کوئی جو ہے چیز برآمدگی نہیں ہو سکی ہے، تو مزید اب انہیں جیل میں رکھنا جو ہے وہ ان کا حق جو ہے وہ نہیں ہے کہ انہیں جیل میں رکھا جائے، اس لیے ضمانت منظور کی جائے۔ جبکہ جو مدعی مقدمہ تھا ان کی جو وکیل تھے سلمان منیر، ان کی جانب سے بھی درخواست ضمانت کی مخالفت کی گئی اور استدعا کی گئی کہ کیونکہ ان کی جانب سے جرم کو بارہا دہرایا گیا ہے اور پولی کلینک کے اندر بھی جو ہے ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی وزیر داخلہ کے حوالے سے اور اس کے اوپر FIR بھی درج ہوئی تھی۔ عدالت کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا تھا کہ کیا ہائی کورٹ کی جانب سے جو آرڈر تھا وہ اس کا ریٹن آرڈر آ چکا ہے تو وہ عدالت میں جمع کروا دیں، جس کے اوپر شیخ رشید کے وکلاء کی جانب سے ریٹن آرڈر بھی عدالت میں جمع کروایا گیا اور جو شیخ رشید کے وکلاء تھے ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ رات کو گئے جو ہے پولیس کی جانب سے ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، تقریباً 150 سے 200 پولیس اہلکاروں کی جانب سے ان کے گھر میں چھاپا مارا گیا، جبکہ کوئی وارنٹ جو ہے ان کے پاس نہیں تھے، لیگل پروسیجر جو تھا اسے مکمل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے ضمانت کی درخواست کے اوپر یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ 3 بجے سنائے جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب سے کچھ لمحات پہلے عدالت کی جانب سے یہ محفوظ اچھا حسیب، یہ بتائے گا لیگلی وہ کون سے ویک پوائنٹس ہے جس کی بنا پر یہ درخواست ضمانت مسترد ہوئی ہے؟ جی بالکل، جو کیونکہ پروسیکیوٹر جو تھے ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ان کے خلاف مری کے اندر بھی مقدمہ درج ہے، کراچی کے اندر بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے، لسبیلا کے اندر جو کوئٹہ ہے ادھر بھی یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس کے اوپر جو وکلاء تھے شیخ رشید کے ان کی جانب سے یہ اس میں کراس کے طور پہ یہ بیان سامنے آیا ان کا کہ کراچی والا مقدمہ اور جو کوئٹہ لسبیلا کے حوالے سے جو مقدمہ ہے اس کا آرڈر معطل کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن مری والی جو درخواست تھی اس کے اوپر ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی آرڈر نہیں ہوا۔ اسی کے اندر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز مری پولیس بھی اڈیالہ جیل گئی تھی تفتیش کے لیے اور اسی طرح کراچی کی جو پولیس تھی وہ بھی اڈیالہ جیل گئی تھی شیخ رشید سے شامل تفتیش انہیں کرنے کے لیے، جس کے بعد آج جو ہے مری کی پولیس نے عدالت سے رجوع ایک مرتبہ پھر کیا تھا اور راہداری ریمانڈ کے حوالے سے جو ہے استدعا کی تھی، جس کے اوپر پروسیجر مکمل نہ ہونے کی بیس پہ عدالت نے ان کی درخواست واپس کر دی تھی۔ مری کی پولیس
की थाना मरी की पुलिस को अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स में, ये फैसले में कहा गया था कि आप सेशन कोर्ट में पहले जाएंगे, तलबी का उधर क्योंकि शेख रशीद अदालत में पेश होंगे तो उसके बाद ही राहदारी रिमांड के हवाले से बात की जा सकती है। ये ग्राउंड्स थे जिस बेस के ऊपर ये ठीक है, हसीब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आदिल बड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आदिल, लीगली अब कौन से ऑप्शंस बचते हैं शेख रशीद के वकला के पास? देखें, जब शेख रशीद का जुडिशल रिमांड हुआ और मजीद जिस्मानी रिमांड की इब्तिदा जो प्रोसिक्यूशन की थी मुस्तरद कर दी गई थी, तो आमतौर पे ऐसे केसेस में देखा जाता है कि मुल्ज़िमान की जमानत हो जाती है और इससे पहले फवाद चौधरी केस में भी जमानत हुई और इससे पहले एक दो केसेस में जब जो पॉलिटिकल जो शख्सियात के खिलाफ थे तो उसमें आमतौर पे इस स्टेज पे जाकर जब देखा जाता है जिस्मानी रिमांड में इस्तगासा को कामयाबी नहीं मिलती और जुडिशल हो जाता है और इस नौयत के केसेस जिनमें एक पॉलिटिकल एलिमेंट भी होता है तो इस स्टेज पे जमानत मिलती देखी गई है। लेकिन अब लग ये रहा है कि जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है शेख रशीद के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है। जब उनके खिलाफ जो थाना मरी में मुकदमा दर्ज हुआ था उस मुकदमे में भी उनको तफ्तीश करने के हवाले से जो प्रोसिक्यूशन की इस्तदा थी, जो पुलिस की इस्तदा थी, वो मंजूर की गई थी। अगरचे उनके जो दीगर शहरों में मुकदमात के हवाले से उनको कुछ रिलीफ जरूर मिला था, लेकिन अभी जो मरी में कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस के साथ बदसलूकी का जो केस था उसमें तफ्तीश के हवाले से पुलिस की इस्तदा मंजूर कर ली गई थी और वो तफ्तीश अभी जारी है। और ऐसे में ये केस जो थाना अपारा में दर्ज था, इस केस में उन्होंने आसिफ अली जरदारी पे जो इल्जाम लगाया था, पुलिस के साथ उन्होंने उस वक्त ताउन भी नहीं किया और उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आई और उसके बाद जो जिस्मानी रिमांड के उनके जो 2 दिन गुजरे वो काफी उनके लिए क्रिटिकल थे, मुश्किल उन्होंने वहां टाइम गुजारा। तो अब ये तवक्को थी उनकी जो लीगल टीम को और शेख रशीद के जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो भतीजे हैं, तवक्को ये कर रहे थे कि उनकी जमानत हो जाए, लेकिन जो जमानत की इस्तदा इसलिए मुस्तरद की गई, जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस पर एतराजात किए गए और उसमें ये बताया गया कि शेख रशीद का जो रवैया था वो दौरान हिरासत गैर मामूली है और ये कहा गया कि शेख रशीद की जानिब से जब ये कहा गया कि जी वो 16 दफा के जब मिनिस्टर हैं जो वो कहते हैं और ऐसे बयानात वो असरअंदाज करने के लिए वो देते हैं और प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा कि वो अपना बयान बार बार दोहरा भी रहे हैं, अपने बयान पे कायम भी हैं। तो फिर ये भी प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि शेख रशीद पर जो जुर्म दोहराने का भी थाना मरी में एक इल्जाम है, तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से जमानत की भरपूर मुखालफत की गई थी। तो आज फिर जब उनकी जो दरख्वास्त जमानत थी वो मुस्तरद हो जाना इस स्टेज पर ये बता रहा है कि उन मरी वाला जो मुकदमा है उसमें भी आने वाले दिनों में मजीद डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और यानी आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में शेख रशीद की मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। दिल, ये भी बताएगा जो दफात शामिल की गई है मुकदमे में उसमें कानूनी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी और क्या सजा हो सकती है, क्या इम्कानात हैं इस पर? देखिए, जो शेख रशीद से मुतल्लिक जो दफात हैं उसमें किसी पर इल्जाम लगाना और भड़काना और इसमें एक शिक ऐसी भी है जिसमें बगावत से मुतल्लिक भी जो एक एलिमेंट है वो पाया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में 3 साल तक कैद की सजा भी हो सकती है, लेकिन इसमें चूंकि ये एक पॉलिटिकल शख्सियत का, एक सियासी शख्सियत से मुतल्लिक एक स्टेटमेंट है, बल्कि इसमें तीनों सियासी शख्सियात हैं और उसमें कहा यह जा रहा है जी कि शेख रशीद 2 जमातों के दरमियान तसादुम कराना चाहते थे, उन पर इल्जाम ये था। अगरचे इस तरह के जो केसेस होते हैं उनका कंक्लूजन होता। बहुत शुक्रिया दिल बड़ाइश और हसीब मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। अहम खबर देंगे आपको। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान नाअहली केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 9 फरवरी को केस की समाअत करेगा। इमरान खान पर मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने का इल्जाम आयद है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये जारी किया गया है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के केस पर समाअत करेगा।
اس بینچ میں چیف جسٹس عامر فاروق کے علاوہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر شامل ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ سماعت پر جب سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جواب جمع کرایا گیا تھا تو اس میں یہ ایک پوائنٹ یہ بھی اٹھایا گیا تھا کہ چونکہ چیف جسٹس عامر فاروق بحیثیت جج ہائی کورٹ وہ اس نوعیت کی درخواست کو پہلے سننے سے معذرت کر چکے ہیں، تو اب وہ دوبارہ اس کیس کو سن رہے ہیں، تو یہ غیر مناسب بات ہے۔ اس پوائنٹ کو بھی عدالت نے ایڈریس کیا تھا اور چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے تھے کہ اب ہم اس معاملے پر لارجر بینچ بنا رہے ہیں، کیونکہ مختلف درخواستوں کے کیسز میں یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ بینچ پر ہی اعتراض کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد عمران، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نون لیگی رہنما عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ عمران خان ویڈیو لنک پر بیان ریکارڈ کروا دیتے، فرد جرم تو عائد ہو جاتی۔ ڈر کس بات کا ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی گرفتاری کے ڈر سے خواتین اور بچوں کے حصار میں چھپے بیٹھے ہیں۔ عمران خان صرف ڈرامہ کر رہے ہیں، کسی مشکل وقت میں سامنے نہیں آئے۔ توشہ خانہ کیس میں ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ توشہ خانہ کا آج کیس تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اگر فزیکلی نہیں آ سکتے تھے، کم از کم ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیتے، فرد جرم عائد ہو جاتی، مقدمہ آگے چلتا۔ ڈر کس بات کا ہے؟ آپ جو عورتوں اور بچوں کے حصار میں بیٹھے ہیں زمان پارک میں کہ کوئی گرفتار نہ کر لے، نہیں کرتے ہیں نا، کیسوں کا تو سامنا کریں، جواب دیں لوگوں کو کہ آپ نے عوام کا پیسہ کیسے لوٹا ہے اور کیا آپ اس بات کے اہل ہیں کہ آپ پبلک آفس ہولڈر رہ سکیں یا نہ رہ سکیں۔ بہادری کا ثبوت دیں، آئیں کورٹ کا سامنا کریں، کہیں میں توشہ خانہ کا حساب دیتا ہوں، کہیں کہ اگر آرٹیکل 62 63 میرے پہ لگتا ہے تو میں ٹیرین جیڈ وائٹ کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرٹ پہ ڈسکس کرنے کو تیار ہوں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سابق صدر پرویز مشرف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ جنازگاہ کے اطراف میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے اور سابق صدر پرویز مشرف کی نماز جنازہ باقاعدہ طور پر ادا کر دی گئی ہے اور جنازگاہ کے اطراف میں سخت ترین سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ طلحہ ہاشمی، بیورو چیف کراچی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلحہ، کچھ SOPs بھی جاری کیے گئے تھے جو لوگ نماز جنازہ میں شرکت کرنا چاہتے تھے، اور اس وقت نماز جنازہ کو ادا کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل، نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے سابقہ صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی، اور اس کی SOPs بالکل تھے۔ 2 گیٹ بنائے گئے تھے، ایک گیٹ وہ تھے جس میں آرمی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کے لیے وہ جگہ مختص کی گئی تھی، جس میں تمام جو آرم فورسز تھے اس کے افسران کے لیے، اور ایک دوسرا گیٹ تھا جہاں پہ عام لوگ جو اس میں شرکت کرنا چاہتے تھے ان کے لیے وہ گیٹ بنایا گیا تھا۔ جو جنازگاہ ہے اس کے اندر موبائل فون کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تمام جو افراد تھے ان کے موبائل فون باہر ہی رکھوا لیے گئے تھے، اور جب ان کی میت کو جب لایا گیا جب ثقافتی کو، تو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی، اور پھر اس کے بعد ان کی میت کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس میں آرمی کی جو موجودہ قیادت ہے اس نے شرکت کی ہے، جو سابقہ سروسز چیف سمیت جو دیگر سابقہ قیادت ہے آرمی کی۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ طلحہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ چوہدری پرویز الہی کا نگران حکومت کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ سامنے آیا۔ سابق وزیر اعلیٰ چوہدری پرویز الہی سے لیگل ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے۔ محمد خان بھٹی کی گرفتاری اور پرویز الہی کے گھر پر چھاپے کی مذمت کی گئی۔ انتقامی کارروائیوں کا عوام الیکشن میں بدلہ لیں گے، پرویز الہی کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، نمائندہ خصوصی لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سے ان کی لیگل ٹیم نے جو ہے وہ ملاقات کی ہے۔ اس میں سینئر وکلا محسن مرتضیٰ ایڈوکیٹ خدیب سمان بلوچ، محمد وسیم، اسی طرح سیاسی ٹیم میں سے راجہ بشارت، ساجد بھٹی، باؤل رضوان اور دیگر شریک ہوئے۔ اس ملاقات میں نگران حکومت کے غیر قانونی اقدامات پر مشاورت کی گئی اور نگران حکومت کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں کو رکوانے اور سیاسی مخالفین کی گرفتاریوں پر بات چیت کی گئی۔ سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی کی گرفتاری اور ان کی رہائش گاہ پر چھاپے کی بھی مذمت کی گئی اور نگران حکومت کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ نگران حکومت چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہے اور نگران سیٹ اپ کو جو ہے وہ انتخابات کو پسے کچھ ڈال کر انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ حکومت کی انتقامی کارروائیوں کا عوام الیکشن میں بدلہ لیں گے اور عوام ووٹ کی طاقت سے حکمرانوں کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کا جواب دیں گے۔ چونکہ ویلائی کا کہنا تھا کہ نگران سیٹ اپ آئین اور قانون سے گھیرا ہے اور انتخاب کے لیے بننے والی نگران حکومت انتخاب سے ہی راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ نگران سیٹ اپ جان لے کہ انتخابات کے علاوہ کوئی مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ حکمران پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ دینے سے خوفزدہ ہے۔ پنجاب اسمبلی 14 جنوری کو تحلیل ہوئی، تاحال گورنر تاریخ نہیں دے رہے۔ امید ہے کہ عدلیہ اس حوالے سے تاریخی فیصلہ دے گی۔ جی، بہت شکریہ لیاقت انصاری، آپ نے اپڈیٹ کیا۔
उधर निगरान हुकूमत की जानिब से ट्रांसफर्स और पोस्टिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस जवाद हसन ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। दरख्वास्त पर समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस जवाद हसन की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। यह अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। निगरान हुकूमत की जानिब से ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स की जा रही थी, जिसके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई। ये दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस जवाद हसन ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। इस दरख्वास्त पर समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस जवाद हसन की जानिब से ये सिफारिश की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, आगाह कीजिएगा, फुल बेंच कब तक तश्कील दिया जाएगा? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने पंजाब में निगरान हुकूमत की जानिब से ट्रांसफर और पोस्टिंग के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी है। जस्टिस जवाद हसन ने नुक्ता उठाया कि ये अहम नौयत का मामला है, लिहाजा इस दरख्वास्त पर फुल बेंच समाअत करेगा। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया और ये नुक्ता उठाया गया कि पंजाब में जो ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है वो क़वायद और ज़वाबित से हट कर की जा रही है, जिससे सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया जा रहा है। और इसीलिए तमाम जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक, आपने अपडेट किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान नाजुक वक्त नहीं, तारीख साज वक्त से गुजर रहा है। अगले हफ्ते मुल्क की समत का तयन होने वाला है। इनको नजर आ रहा है पुराने निज़ाम के दिन खत्म हो रहे हैं। मुल्क को सिर्फ आइन और जमहूरियत की बिना पर ही चलना है। वह इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे। इस हफ्ते के आखिर तक ये फैसला आ जाएगा कि पंजाब इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अगले हफ्ते केपी के इलेक्शन की अनाउंसमेंट आ जानी है और जैसे ही पाकिस्तान इस इलेक्शन की तरफ जाएगा तो पाकिस्तान अब उस रास्ते पे पहले अपने कदम ले लेगा कि एक आज़ाद, हकीकी तौर पे आज़ाद पाकिस्तान, जहां पे हाकमियत अल्लाह की है, लेकिन उस अल्लाह की हाकमियत को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के जरिए पाकिस्तान में फैसले किए जाएंगे, किसी और को ये इख्तियार नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट में तो ऑर्डर्स के अंदर बिल्कुल वाज़े लिख दिया, हर सूरत में इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होना है। तो इलेक्शन की तैयारी करें। हमें पता है कि आपको मार इस दफा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम से बेतहाशा पड़नी है जो आपने मुल्क के साथ किया है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए आइन तोड़ने की बातें छोड़ दें और इलेक्शन की तैयारी करें, मैदान के अंदर आए। जबकि नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि पहले भी कई बार मखसूस हालात में इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर नहीं हुए। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। मुआशी बहरान भी सैलाब की तरह है जिसने पूरे मुल्क को लपेट में लिया हुआ है। पाकिस्तान मजीद बहरानों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे थे। मखसूस हालात में पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि इंतखाबात जो हैं वो आगे गए हैं। मेरा ज़ाती मौक़िफ़ तो ये है कि मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज़ कियास क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता क्योंकि जो इकनॉमिक मेल्ट डाउन है, जो माशी बहरान है, वो बहुत बड़ा है और वो भी एक बदतरीन सैलाब की तरह है जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इमरान खान की ये फितरत है, अगर उसकी आप एक बात मानेंगे वो दूसरा मुतालबा करेगा, दूसरा मानेंगे वो तीसरा करेगा। मुल्क में एक वक्त में इंतखाबात होने चाहिए और PTI को APC में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि झूठे मुकदमात, पकड़ धकड़ और छापों का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पंजाब में धड़ाधड़ तबादले, मनपसंद को तैनात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे सूबे में इंतकामी माहौल दिखाई दे रहा है। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पंजाब में जिस अंदाज में तबादले किए जा रहे हैं और मनपसंद तैनातियां की जा रही हैं, सियासी मकासद के हसूल के लिए, वो अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं रही। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं और एक इंतकामी कार्रवाई का माहौल
आपको पूरे पंजाब में दिखाई दे रहा है। इन हालात में हम मैदान में उतरे हैं। पीछे रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि गुज़िश्ता 9 माह से आइन से खिलवाड़ जारी है। ये पाकिस्तान का सियासी स्ट्रक्चर तबाह करने जा रहे हैं। आइन की डिमांड है इंतखाबात कराए जाएं। निगरान हुकूमत ने अभी तक अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक के नतीजे में हज़ारों लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो आइन कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ पिछले 9 महीनों से क्या मुल्क में आइन है? आइन ये नहीं है कि जो आपकी मर्जी में है वो आइन है, जो आइन आपकी मर्जी में नहीं है वो आइन नहीं है। और अब पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी जो है वो तबाह करने जा रहे हैं। इलेक्शन कराए जाए पाकिस्तान में, ये आइन की डिमांड है, इससे आप बाहर नहीं जा सकते। फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स यहाँ पे आई हैं, आप देखिए उन केयर टेकर गवर्नमेंट्स ने पाकिस्तान के अंदर जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स लगी, उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए। जेल भरो तहरीक के नतीजे में हज़ारों लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशंस करवा रहे हैं। और ये तहरीक में लीडरशिप सबसे पहले जाएगी। जेलम से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा और बाकी लोग भी गिरफ्तारियां, पहले लीडरशिप गिरफ्तारी देगी। आपको अपडेट करें, शेख रशीद की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद होने का मामला है। शेख रशीद के वकला का जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को सेशन अदालत में चैलेंज करने का फैसला सामने आया। तहरीरी फैसला आने पर मजिस्ट्रेट के फैसले को सेशन जज की अदालत में चैलेंज करेंगे। शेख राशिद शफीक की जानिब से कहा गया है। तफसीलात जान लेते हैं, हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसीब, आगाह कीजिएगा, कब तक चैलेंज किया जाएगा इस फैसले को? जी बिल्कुल, ये तहरीरी फैसला आने का इंतज़ार किया जा रहा है शेख रशीद की लीगल टीम की जानिब से, क्योंकि जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं उमर शब्बीर की अदालत में आज ज़मानत बादस गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद ये उनकी लीगल टीम की जानिब से चैलेंज करने का फैसला सामने आया है। शेख रशीद के वकला का जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को सेशन जज की अदालत में चैलेंज करने का ये फैसला है, जबकि तहरीरी ऑर्डर आने तक का वेट किया जा रहा है कि तहरीरी ऑर्डर जैसे ही आएगा उसके बाद सेशन अदालत से रुजू किया जाएगा, जहां पे जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर का जो फैसला है जमानत बादस गिरफ्तारी का उसको चैलेंज किया जाएगा। उनके जो भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, उनकी जानिब से बताया गया है कि हम इस फैसले को सेशन कोर्ट के अंदर चैलेंज करने जा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा क्योंकि अदालती औकात हैं वो भी खत्म होने जा रहे हैं। जब अगर वक्त से पहले तहरीरी फैसला आ जाता है तो आज ही इम्कान है कि उनकी जानिब से सेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब, आपने अपडेट किया।